আবারও কৃষ্ণনগর ফের একবার বিক্ষোভের মুখে মহুয়া মৈত্র। কৃষ্ণনগর সার্কিট হাউসের সামনে বিক্ষোভ বিজেপি। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে গো ব্যাক স্লোগান। This is Mahua Moitra, MP Krishnanagar. I am in my room in the circuit house. I came in at 6 o'clock. I was given the room. I came to my room, as you can see. I'm in my room. I have, at 10 o'clock, I received a call asking me to vacate the room. Asking me to vacate. For the last 10 minutes, I've been hearing shouts of Jai Sri Ram, Jai Sri Ram. Outside. I didn't vacate. Everybody see, I want all of India to see. This is Circuit House Krishnanagar. I am staying here. Court has ordered me to come. There's a High Court order which said that every protection should be given. There is nobody, as you can see. And Supreme Court has said that I should face it like a freedom fighter. So I am a woman. I'm a freedom fighter. 11 o'clock at night, I'm facing this. I'm alone in my room. As a member of parliament, I get order of precedence at number 21. A member of parliament is higher than even a chief minister of a union territory. I'm not leaving anywhere, but just want to let you know how the police is asking me to leave. The administration asked me to leave, and that's what's going on. Hello, this is Mahua Moitra, MP Krishnanagar. মহুয়া মৈত্রর ফেসবুক পোস্ট আপনারা দেখলেন। আবারও কৃষ্ণনগর ফের একবার বিক্ষোভের মুখে মহুয়া মৈত্র। ফেসবুক পোস্টে কথা জানিয়েছেন তিনি। কৃষ্ণনগর সার্কিট হাউসের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে উদ্দেশ্য করে গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয়, এমনটাই অভিযোগ করেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। মহুয়া মৈত্রর ফেসবুক পোস্ট রেখেছি আপনাদের সামনে। Outside, I didn't vacate. Everybody see, I want all of India to see. This is Circuit House Krishnanagar. I am staying here. Court has ordered me to come. The High Court order. পাশাপাশি দুটি ছবি আপনাদের সামনে রেখেছি। একদিকে মহুয়া মৈত্রর ফেসবুক পোস্ট, তৃণমূল সাংসদ যে ফেসবুক পোস্ট করেছে সেই পোস্ট রেখেছি, আর অন্যদিকে বিক্ষোভকারীদের ছবিও আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে উদ্দেশ্য করে গো ব্যাক স্লোগান বিজেপির। আর এরপরই তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র তিনি ফেসবুক পোস্ট করেন। This is Mahua Moitra, MP Krishnanagar. I am in my room in the circuit house. I came in at 6 o'clock. I was given the room. I came to my room, as you can see. I'm in my room. I have, at 10 o'clock, I received a call asking me to vacate the room. Asking me to vacate. For the last 10 minutes, I've been hearing shouts of Jai Sri Ram, Jai Sri Ram. Outside. I didn't vacate. Everybody see, I want all of India to see. This is Circuit House Krishnanagar. I am staying here. Court has ordered me to come. There's a High Court order which said that every protection should be given. There is nobody, as you can see. And Supreme Court has said that I should face it like a freedom fighter. So I am a woman. I'm a freedom fighter. 11 o'clock at night, I'm facing this. I'm alone in my room. As a member of parliament, I get order of precedence at number 21. কৃষ্ণনগর সার্কিট হাউসের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি এবং তারপরই তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র তিনি ফেসবুক পোস্টে অভিযোগ করেন যে তাকে উদ্দেশ্য করে গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হচ্ছে, যদিও তিনি তার জন্য নির্ধারিত যে ঘর সেই ঘর ছেড়ে যাননি। গত 1 তারিখ 1 জুলাই কালীগঞ্জের পলাশীতে মহুয়া মৈত্রকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়, গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয়, আর সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ফের একবার। গত 1 জুলাই এই একই ছবি দেখা গিয়েছিল, যেখানে কালীগঞ্জের পলাশী সেখানে মহুয়া মৈত্রকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়। 21 জুলাই এর প্রস্তুতি সভা করছিলেন তৃণমূল সাংসদ, আর তখনই নিচে বিজেপি কর্মী এবং স্থানীয়রা জড়ো হয়ে গো ব্যাক স্লোগান দেন। 1 জুলাইয়ের সেই ঘটনার পর ফের একবার তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে লক্ষ্য করে গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হলো, বিক্ষোভ দেখানো হলো কৃষ্ণনগর সার্কিট হাউসের সামনে। এই ঘটনা ঘটেছে এবার। A member of parliament is higher than even a chief minister of a union territory. আপনারা জানেন সার্কিট হাউসটা এসপি বাংলোর উল্টো দিকে। আপনারা জানেন যে ওখানে দুটো লোক জমায়েত হলে পুলিশ এসে সরিয়ে দেয়, হ্যাঁ কি না বলুন আপনারা, হ্যাঁ কি না? আর সেইখানে দাঁড়িয়ে রাত্রির 11টায় 100 জন জমায়েত হচ্ছে এসপি বাংলোর বাইরে,
আর একটা পুলিশ এসে ওদের হাঁটাচ্ছে না। বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা? গেমটা বুঝলেন? এটা পুরো এসপির প্রশাসনের গট আপ গেম। আমি কৃষ্ণনগর মানুষের কাছে আবেদন করতে চাই যে আমি আপনাদের এমপি, এখানে কেউ কৃষ্ণনগরের মানুষ, এই বিজেপির লোকগুলো গতবারও করেছে, এবারও করছে। আর প্রকাশ্যভাবে ওদেরকে বলা হয়েছে যে যখনই আসবে এমন একটা পরিস্থিতি ক্রিয়েট করো আর থাকার জায়গা দেবো না, উনি যাতে পাগলের মতো ছুটে বেড়াবেন আর ও থাকার জায়গা থাকবে না আর আমরা ওকে ক্যাপচার করব, সেটি হচ্ছে না। একেবারে রাজনৈতিক কর্মসূচি শুধু নয়, রাজনৈতিক কর্মসূচি শুধু নয় যে আমার এখানে আসাটা বন্ধ করা, প্রত্যেকবার এলে এমন একটা হেও করা যে ওরা ভাববে যে আমি ভয় পেয়ে আসবো না। বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা? বাকি এমপিগুলো তো চলে গেল এই ভয় চলে গেল। কৃষ্ণনগর সার্কিট হাউসের সামনে যে ঘটনা ঘটেছে, মহুয়া মৈত্র তৃণমূল সাংসদ, তাকে উদ্দেশ্য করে গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয়। এক বিক্ষোভকারীর বক্তব্য রাখবো আপনাদের সামনে। তা আমাদের একটাই ওনার কাছে প্রশ্ন ছিল, ওনার যদি এতই সৎসাহস থাকে উনি দিনের আলোয় আসছে না কেন? উনি তো এখানকার লোকসভার এমপি, উনি আসুক, দিনের জনসমক্ষে আসুক। মানুষের যদি কাজ করে থাকে, মানুষ যদি ওনাকে জিতিয়ে আনে, তাহলে ওনার ভয়টা কোথায়? উনি কেন আত্মগোপন করে এই সার্কিট হাউসে লুকিয়ে আছে? সনাতন ধর্মকে যেভাবে উনি অপমান করেছে, উনি একজন দেশদ্রোহী। উনি যদি মনে করে ওনার টাকার জোর থাকতে পারে, উনি এমপি, যে উনি পার পেয়ে যাবে তা নয়। দেশের আইন আদালত আছে, আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার মেনেই সব কিছু করব। ওনার বিরুদ্ধে যা ব্যবস্থা নেওয়ার জনসাধারণ নেবে এবং মানুষ আমাদের পাশে আছে। আজকে এখানে জমায়েত হয়েছিল, শুধু বিজেপি কর্মী হয়নি, এখানে সাধারণ মানুষও জমায়েত হয়েছিল যখন শুনেছে সার্কিট হাউসে মহুয়া মৈত্র এসেছেন। গত 1 জুলাই কালীগঞ্জের পলাশির পর এবার কৃষ্ণনগর সার্কিট হাউসের সামনে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। দেওয়া হলো গো ব্যাক স্লোগান। আর এই গোটা ঘটনা নিয়ে কি বলেছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, দেখাবো। তো এতদিন জয় বাংলা সব জায়গায় শুনতাম, আমি তো শুনতাম জয় বাংলা, আমরা বলতাম জয় শ্রীরাম। তো আপনার গলার জোর থাকলে আপনি বলুন জয় বাংলা। জয় বাংলা বন্ধ হয়ে গেল কেন? বাংলাদেশের গান গাইতে গাইতে লোক আজ আপনাদের বিরুদ্ধে চলে গেছে। তো আপনাকে দেখে উৎসাহে যদি আমাদের কর্মীরা কেউ জয় শ্রীরাম বলে, আপনি পজিটিভলি নিন না। দম থাকলে বলুন জয় শ্রীরাম। আপনি তো লোক দিয়ে, পুলিশ দিয়ে আমাদের লোকদের অ্যারেস্ট করাতেন, কেস দিতেন। আপনার পার্টির লোকেরা আপনাকে থাকতে দিত না, তাড়া করতো ওখান থেকে। তার জন্য আমরা দায়ী নাকি? দেখুন, এইভাবে ছাড়া তো ওদের অস্তিত্ব রক্ষার কোনো জায়গা নেই। তারা তাদের কাজ করুন, আমরা ক্ষমতায় এসেছি, মানুষ নিয়ে এসেছি আশীর্বাদ করে, আমরা তাদের কাজ করছি। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।